তো বেসিক্যালি আজকে আমরা যেটা করাবো সেটা হচ্ছে তোমার এক্সেপশন হ্যান্ডলিং। আমরা এক্সেপশন হ্যান্ডলিং নিয়ে কথাবার্তা বলবো। বেসিক্যালি exceptions, you know that situation which is not usual situation. Exception handling, it is the technique how that exceptional situation, how that not usual situation যেগুলো সেই unusual situation গুলোকে how we will handle programmatically. That is basically exception handling mechanisms. Different programming language handles it in different ways. Oracle also support this exception handling mechanism and handles it in its own ways. So we will try to find out these ways. We'll try to see how Oracle handles these things. So যদি আমরা দেখতে চাই যে আমরা যদি জানতে চাই যে what are the different types of exceptions, কি কি different type of exceptions are there or can be there. So basically we will get there are three types of exceptions. কি কি সেই তিনটে টাইপ? সেই তিনটে টাইপ হচ্ছে প্রিডিফাইন্ড ওরাকেল এরর, তার মানে যে এরর গুলো অবভিয়াস মানে অলরেডি ওরাকেলের মধ্যে বলা আছে যে এই ধরনের এরর হতে পারে, অলরেডি আইডেন্টিফাইড, ইউ ক্যান সে already identified and well maintained. So that is basically predefined Oracle error. Next is non-predefined Oracle error. Now non-predefined Oracle error is something different. Non-predefined Oracle error, that is error declared in the declarative section. এখানে এটা predefined নয়, declarative section এ এররটাকে ডিফাইন করা হয় of the code that is raised by the Oracle server implicitly. So that is basically non-predefined. এটা আলাদা করে আগে থেকে ডিফাইন নয়। একটা হচ্ছে user defined. User defined, from the name you can understand যেটা ইউজার নিজে ডিক্লেয়ার করে. So refers to an error declared in the declarative section of the code that is raised explicitly. এটাকে explicitly এররটাকে হ্যান্ডেল করা হয়, explicitly এররটাকে রেজ করা হয়। তো তিন ধরনের এরর আছে: predefined Oracle error, non-predefined Oracle error, user defined error. Non-predefined আর predefined এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে predefined refers to an undeclared error which is raised by the Oracle server implicitly. Or non-predefined Oracle error refers to an error declared in the declarative section of the code. সবগুলোকে declarative সেকশনে ডিক্লেয়ার করতে হয় অ্যাকচুয়ালি, যেটাকে Oracle সার্ভার ইমপ্লিসিটলি কল করে। তোমরা দেখবো, আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলোকে দেখবো আর একটু ইট উইল বি ক্লিয়ার। নাও দ্যাট কোশ্চেন, হোয়াট ইজ অ্যান এক্সেপশন? বেসিক্যালি যদি এক্সেপশনকে আমরা ডিফাইন করতে চাই বা এরকম কিছু, তাহলে an exception is an identifier which defines an error condition within the procedural language or structured query language, whatever you say, that is PL/SQL. এবং ঠিক অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই এখানেও এক্সেপশনটাকে প্রথমে ট্র্যাপ করা হয় এররটাকে, তারপরে সেটাকে একটা মেসেজ দিয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করা হয়। এখানেও সেই একইভাবে করা হয়।
So সেটা এখানে লেখা আছে যে when an error occurs it is trapped and the program control unconditionally branches to the exception section of the PLSQL form. যখন এররটা ট্র্যাপ হলো, যখন এররটাকে আইডেন্টিফাই করা হলো, তারপরে প্রোগ্রাম কন্ট্রোল ওই এররটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য যে মেকানিজমটা, যে কোড সেকশনটা লেখা আছে সেখানে ব্রাঞ্চে চলে যায়, সেইখানে চলে যায়, গিয়ে সেখান থেকে প্রোগ্রামটাকে রিকোয়ার্ড মেসেজ বা প্রোগ্রামটাকে ম্যানেজ করে সেখান থেকে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এক্সেপশন, হাউ ইট ইজ হ্যান্ডেল। তো এখানে এরকম কিছু কোশ্চেন্স দেওয়া আছে, যেমন what happens to the program control when the raise application underscore error, raise underscore application underscore error procedure is encountered? কি হয়, প্রোগ্রাম কন্ট্রোল কি করে যখন রেজ আন্ডারস্কোর অ্যাপ্লিকেশন আন্ডারস্কোর এরর প্রসিডিওর কল হয়, তখন কি হয়? সো so when this raise underscore application underscore error procedure is encountered, এটা একটা এরর, তখন কি হয়? It ends the program unit and returns the error number and message to the application. এবং এই এরর নাম্বার এবং মেসেজ, it can be trapped like any other Oracle error. Similarly, আরেক রকম এরর হয় কার্সর আন্ডারস্কোর অলরেডি আন্ডারস্কোর ওপেন, যেহেতু আমরা কার্সর অলরেডি দেখে ফেলেছি, so that's why I am giving you this, I'm talking about this error, that is when cursor underscore already underscore open exception raised. If you remember, কার্সার যখন আমরা করেছিলাম তখন কার্সার আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম, তারপরে ওপেন করেছিলাম, ফাইনালি ইউজ করার পর ক্লোজও করেছিলাম। তো সেই কার্সার, কোনো একটা কার্সার যদি অলরেডি ওপেন থাকে এবং তাকে যদি আমরা আরেকবার ওপেন করতে চাই, so this execution is raised when the program tries to open an already open cursor. The cursor should be closed before it can be opened again. You know that the procedure, the cursor procedure. Okay. Now there is a question, another question can be asked, especially in Viva and all that. That is, what is the advantage of having a separate exception section within a PLSQL code? Common question, তার কারণ এই কোশ্চেনটা applicable to any other programming languages where exception handling mechanism is there, like C++, like Java and all that. So key advantage separate exception handling mechanism থাকার। So obviously, first of all, it is easier to understand the logic, programming logic, as it is visible and readable. Secondly, any error in any statement will be detected and handled easily. যদি তোমার সেপারেট এক্সেপশন হ্যান্ডলিং পার্ট থাকে, তোমার কোডিং এর মধ্যে সেপারেট এক্সেপশন হ্যান্ডলিং পার্ট থাকে, তাহলে things can be handled very easily. Another question which can be again important, that is, what is the difference between user defined exceptions and Oracle defined exception? Because এতক্ষণে তোমরা এটা দেখেছো, আগে আমরা ডিসকাস করলাম যে there can be two types of exceptions, user defined exception, Oracle defined exception. So user defined exceptions are explicitly raised, মানে আমরা আলাদা করে নিজেরা রেজ করছি, ওকে নিজেরা কল করছি বা হ্যান্ডেল করছি, whereas Oracle defined exceptions are raised implicitly. ওটা implicitly Oracle ইঞ্জিনই ওকে কল করছে Oracle defined exceptions গুলো, because Oracle defined exceptions are known to Oracle engine. So it is easier for Oracle engine to identify those kind of exceptions and raised these things implicitly. But user defined exceptions are not known to the Oracle engine. We have to identify them and we have to instruct Oracle engine to raise error
if this kind of situation happens. Another vital question: what is the difference between raise and raise underscore application underscore error? Now raise, you just concentrate here. Raise is used to call predefined exceptions declared in the declarative section, whereas raise underscore application underscore error is used to call user defined ওরা এরর মেসেজেস। ওরা এরর মানে যখন মেসেজের যখন এরর দেখায় তখন এরকম ওরা তারপর একটা নাম্বার বা একটা মেসেজ এরকম ভাবে দেখায়, সেটাকে বলা হয়েছে মানে ওরাকেল গিভেন মেসেজ, ওরাকেল গিভেন এরর মেসেজ from stored subprogram. So raise underscore application underscore error আর raise এর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে raise is used to call predefined exceptions declared in the declarative section in the PLSQL block. So it handles with predefined exception, and raise underscore application underscore error is used to call user defined exceptions. So that is the difference. So these are few questions, few important questions I discussed. Now I will go to the actual exception handling part. যেখানে আমরা দেখব যে কি করে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং করা হচ্ছে জিনিসগুলোকে, আমরা সেই পার্টটাই যাই। So basically if you see there are two types of exceptions আমরা এতক্ষণে পেয়েছি, সিস্টেম ডিফাইন্ড এবং ইউজার ডিফাইন্ড। যদি আমরা সিনট্যাক্স অফ দি এক্সেপশন হ্যান্ডলিং দেখি, জেনারেল সিনট্যাক্সটা হচ্ছে এরকম। ডিক্লেয়ার সেকশনে তুমি জানো whatever you have to declare it over there. Then in the begin section তোমার কোডিং যে কোডটা এক্সিকিউট করবে সেই কোডটা সেখানে থাকবে, এবং সেখানেই একটা পার্ট থাকবে এক্সেপশন। সো হিয়ার এক্সেপশন ইজ আ কিওয়ার্ড। যে পার্টটা তোমার মনে হচ্ছে প্রোগ্রামের, যে পার্টটা তোমার মনে হচ্ছে ক্যান গিভ ইউ এরর, that part you will put under this exception section. As simple as that. সেখানে তুমি বলবে যে when exception handling goes here, যখন মানে যখন কোন একটা কোড যখন তোমার মনে হচ্ছে এরর হতে পারে, তো সেখানে তুমি সেটা লিখলে, তারপরে তুমি বললে যে when exception 1 then some exception handling statement, মানে কোনো একটা কন্ডিশন, exception 1 মানে কোনো একটা কন্ডিশন, তাহলে একটা স্টেটমেন্ট যেটা তুমি চাইছো এক্সিকিউট করবে। নেক্সট if exception when exception 2 then, so when then like that, when then, আর when others, that means others এর মধ্যে বাকি সমস্ত এক্সেপশন কন্ডিশন গুলো থাকবে, তখন আরেকটা স্টেটমেন্ট। তো এইভাবে তুমি এক্সেপশনকে হ্যান্ডেল করতে পারো। আবারও বলছি, ফার্স্টে তোমার ডিক্লারেশন সেকশন থাকবে, সেখানে তুমি কিছু যা কিছু তোমার ডিক্লেয়ার করবে। বিগিন সেকশনের মধ্যে তোমার এক্সিকিউটেবল কোড, যেটা অ্যাকচুয়াল কোড সেটা থাকবে। দেন এক্সেপশন, আন্ডার দিস এক্সেপশন পার্ট, যে জায়গাটা তোমার মনে হচ্ছে এক্সেপশন হতে পারে, তাহলে সেই কন্ডিশনস গুলোকে তুমি লিখবে when then এরকম ভাবে। ডিফল্ট এক্সেপশন উইল বি when others, ডিফল্ট এক্সেপশন মানে যেগুলো ওর মধ্যে পড়ছে না, ওই কন্ডিশনের মধ্যে পড়ছে না, বাকি বাকি সবকিছু, বাকি সব ধরনের এক্সেপশন সেটা ওই when others এর মধ্যে পড়বে। So that's why we are calling it default exception. Come to the example, otherwise it will not be easy to understand. So here let us write a code to illustrate the concept. We will be using customers table. আমরা একটা কাস্টমার টেবিল, যে টেবিল একটা কাস্টমার টেবিল, তার মধ্যে কাস্টমার আইডি আছে, কাস্টমার নেম আছে, কাস্টমার অ্যাড্রেস আছে, এন্ড লাইক দ্যাট। তো আমরা ডিক্লেয়ার সেকশনে ঠিক আগের দিন যেমন করছিলাম, যে সিআইডি কাস্টমার ডট আইডি পার্সেন্টেজ টাইপ, মানে কাস্টমারের যে আইডি তার যে ডেটা টাইপটা সেটাই নিয়ে নেবে। তার মধ্যে আমরা অ্যাসাইন করেছি কোলন ইকুয়ালস টু, তুমি জানো ওরাকেলে কোলন ইকুয়ালস টু দিয়ে অ্যাসাইন করা হয়, কোলন ইকুয়ালস টু 8, তার মানে সিআইডি এর মধ্যে 8 এসছে। সি নেম আর সি অ্যাড্রেস, এটা আমরা ডিক্লেয়ার করলাম। সি নেম এবং সি অ্যাড্রেস এর মধ্যে আমরা কোনো কিছু অ্যাসাইন করিনি, সি আইডির মধ্যে শুধু 8 অ্যাসাইন করা হয়েছে, ইউ ক্যান সি ইট। নাও বিগিন সেকশন, যেটা এক্সিকিউটেবল কোড সেকশন, সেখানে আমরা লিখছি সিলেক্ট নেম, নেমকে সিলেক্ট করছি, অ্যাড্রেসকে সিলেক্ট করছি,
নেম এবং অ্যাড্রেসকে সিলেক্ট করে সেটাকে রাখছি সি নেম এবং সি অ্যাড্রেসের মধ্যে, কোথা থেকে, ফ্রম কাস্টমার টেবিল। ফাইন। নাও we are saying that where id equals to cid, যেখানে আইডিটা সিআইডির সমান। সিআইডি তে কত আছে, 8 আছে, তাহলে আইডিটা কত হবে, যখন আইডি 8 হবে, আমরা বলতে চাইছি যখন আইডি 8 হবে তখন তুমি তার নাম আর অ্যাড্রেসটাকে প্রিন্ট করো। dbms underscore output dot put underscore line করে তার নাম আর অ্যাড্রেসটাকে প্রিন্ট করো। আমরা তো এটা করেছি, ওই কোটেশনের মধ্যে নেম মানে ওইটা প্রিন্ট হবে নেম, আর পাইপ সাইন দিয়ে সি নেম মানে সি নেমের মধ্যে যে ভ্যালু থাকবে সেটা ওর সঙ্গে কনক্যাটিনেট হয়ে দুটো একসঙ্গে প্রিন্ট হবে। পাইপ সাইন গুলো কনক্যাটিনেশনের জন্য ইউজ হচ্ছে। গেল। এরপরে এক্সেপশন, এরপরে আমি এক্সেপশনে আসছি। এখানে কি এক্সেপশন হতে পারে, যদি ডেটা পাওয়া না যায়, মানে ধরো সিআইডি 8 দিয়ে কোনো ডেটা নেই, তো when no underscore data underscore found, now বলে রাখি এই no underscore data underscore found, this is already there in Oracle engine, this kind of error। আমি লাস্টের দিকে সেই লাস্টে সেই লিস্টটা দিয়ে দেবো যে কোন কোন এরর গুলো আছে কোনগুলো নেই, যেগুলো খুব বেশি করে কাজে লাগবে। so when no underscore data underscore found, যেমন তার মানে হচ্ছে যখন কোনো ডেটা নেই, পাওয়া যাচ্ছে না এই এই অ্যাড্রেসে এই আইডিতে, দেন ডিবিএমএস একটা এরর অকার করবে, একটা এরর দেবে। কি এরর, একটা মেসেজ দেবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা এরর হ্যান্ডেল করেছি, তাই জন্য মেসেজ দিয়েছি আমাদের কাস্টমাইজড মেসেজ। তো ডিবিএমএস আন্ডারস্কোর আউটপুট ডট পুট আন্ডারস্কোর লাইন নো সার্চ কাস্টমার। আর যদি এছাড়া অন্য কোনো রকম এরর অকার করে, হতেই পারে এছাড়া অন্য কোনো রকম এরর অকার করলে এখন তোমার প্রশ্ন হতেই পারে যে স্যার এছাড়া অন্য কি এরর অকার করতে পারে। নাও দেয়ার কুড বি ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ এরর। মেবি তোমার ধরো সিআইডিটা নেই, ব্ল্যাঙ্ক আছে, বা অ্যাড্রেসটা নেই, ব্ল্যাঙ্ক আছে, এরকম টাইপের কোনো এরর। তো সেক্ষেত্রে when others মানে when any other type of error, then dbms underscore output simply ওকে দেখাবে, তোমার মেসেজ দেখাবে error and end. So that is as simple as that. That is the error handling mechanism. So এখানে আমরা যেটা করছি হাতি ঘোড়া কিচ্ছু না, খুব সিম্পল জিনিস। সেটা হলো প্রথমে একটা কথা বলে রাখি, যদি এরকম ধরনের সিচুয়েশন হতো এবং আমরা যদি এক্সেপশন হ্যান্ডলিং না করে রাখতাম, মানে এই এক্সেপশনের মধ্যে যে কোডটা আমি লিখেছি সেই কোডটা যদি আমি না লিখতাম, তাহলে কি ওরাকেল আমাকে চট থাপ্পড় মারতো? তা নয়, ওরাকেল ওর নিজস্ব একটা মেসেজ আমাকে দিত। সেই মেসেজটা মেবি আমার কাছে বোধগম্য হতো, মেবি হতো না। এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে if any error occurs, in that case I can get a message which is understandable to all my users, that what kind of error it is, because Oracle তার নিজস্ব ডিফল্ট এরর মেসেজ দিতই। এই একই সিচুয়েশনে আমার যদি এক্সেপশন হ্যান্ডলিং এই পার্টটা না থাকতো, Oracle আমাকে একটা মেসেজ দিতই, বাট সেই মেসেজটার সঙ্গে এই মেসেজটার কি ডিফারেন্স? ডিফারেন্স হচ্ছে এই মেসেজটা আমি যেমন আমি এখানে বলে দিয়েছি নো সার্চ কাস্টমার, Oracle এত ডিটেলসে দিত না নিশ্চয়ই। Oracle তার একটা নাম্বার দিয়ে একটা কিছু দিয়ে একটা প্রিডিফাইন্ড এরর মেসেজ দিত। সেটাতে এটা নাও বোঝা যেতে পারতো যে সেটা কি ধরনের এরর, মানে নো সার্চ কাস্টমার এই যে ধরনের এররটা, এটা অনেক বেশি ডেফিনিট, অনেক বেশি কাস্টমাইজড, so that is the difference, that is the difference between a program with exception handling part and without exception handling part. Okay, এখানে ওই যে বললাম no underscore data underscore found, so you see since there is no customer with id value 8 in our database, the program raises the runtime exception no underscore data underscore found, which is captured in the exception block.
So that is how it is running, that is how it is operating. Things are very simple. যে পার্টটা তোমার মনে হচ্ছে প্রবলেম হতে পারে, you will put that part over there. Now let's see another type of handling mechanism, raising exception. আমরা কি করে exception raise করতে পারি, যে এই exceptionটা হতে পারে, raise exception. The exceptions are raised by the database server automatically whenever there is any internal database error, but exceptions can be raised explicitly. দুটো ভাবে হয়, একটা হচ্ছে implicitly exception raise করে Oracle engine, আর একটা হচ্ছে আমরা যারা প্রোগ্রাম করছি জিনিসটাকে, তারা এক্সপ্লিসিটলি তাকে রেজ করার চেষ্টা করছি বাই ইউজিং কমান্ড রেজ। এখানে দেখো বেসিক সিনট্যাক্সটা ডিক্লেয়ার, তার মধ্যে এক্সেপশন নেম এক্সেপশন, আমরা একটা এক্সেপশন নাম দিয়েছি এক্সেপশন আন্ডারস্কোর নেম, সেটাকে এক্সেপশন নাম বলে এক্সেপশন বলে লেখা মানে হচ্ছে ওটা এক্সেপশন নেম বলে ট্রিট হবে। বিগিন ইফ কন্ডিশন, যদি একটা কন্ডিশন অকার করে প্রিডিফাইন কন্ডিশন, দেন রেজ এক্সেপশন নেম। ধরা যাক আমি একটা এক্সেপশন নাম দিলাম not divisible by 0, like that, not divisible by 0, এরকম টাইপের একটা নাম দিলাম, not not div not underscore div underscore by underscore 0। তো আমি সেটা লিখবো এক্সেপশন নেমে not underscore div underscore by underscore 0, পাশে লিখবো এক্সেপশন। ইফ কন্ডিশন, এবার আমি লিখবো যদি এই কন্ডিশনটা হয় যেখানে এই বাই 0 একটা আসছে কন্ডিশন, তাহলে দেন রেইজ এক্সেপশন নেম, তাহলে আমি ওই এক্সেপশন নেমটাকে রেজ করবে সিস্টেম। এন্ড ইফ হয়ে গেল। এবার এক্সেপশন পার্টের মধ্যে আমাকে লিখতে হবে যে যদি ওই ধরনের এক্সেপশন হয় তাহলে কিভাবে কি স্টেটমেন্ট দেখাবে সিস্টেম। তাহলে when exception name মানে when ওই not underscore div by 0 ওইটা, then the statement what I want to display. So that is basically raising exception. এটা লেখা আছে, you can use the above syntax in raising the Oracle standard exception or any user defined exception. Next, user defined exception. User defined exception এ আমরা কি করতে পারি? Actually PLSQL allows us to define our own exceptions. PLSQL আমাদের নিজস্ব এক্সেপশন গুলোকে ডিফাইন করতে অ্যালাউ করে। Now user defined exception, at first it has to be declared, then you can raise it explicitly, because whenever it is user defined exception আমাকে explicitly raise করতে হয়। If it is system defined exception, if it is Oracle engine defined exception, so you can raise it implicitly, but when it is user defined exception, then you have to raise it explicitly, and you have to raise it either raise statement or the procedure like dbms underscore standard dot raise underscore application underscore error, এরকম একটা প্রসিডিউর কি। জেনারেলি আমরা রেজ এক্সেপশনটাকেই রেজ স্টেটমেন্টটাকে বেশি প্রেফার করি, বাট there is another option, you can run it dbms underscore standard dot raise underscore application underscore error. So in Friday's question this can be there, the যে exception must be declared and raised explicitly using, এবার তোমাকে তিনটে বা চারটে অপশন দেওয়া হলো যে raise statement and then dbms underscore standard dot this that and that, এরকম করে অপশন দেওয়া হলো কোনগুলো দিয়ে করা হয় এরকম, বা কোনটা দিয়ে করা হয় এরকম ধরনের প্রশ্ন থাকতেই পারে। Now the syntax for declaring an exception, আমরা এক্সেপশন কে ডিক্লেয়ার করার আমাদের সিনট্যাক্স হচ্ছে কি, ডিক্লেয়ার করছি মাই এক্সেপশন আমরা দেখে নিয়েছি আগেই।
এখানে আমরা কি করলাম, আমরা ডিক্লেয়ার সেকশনে ডিক্লেয়ার করছি সিআইডি বলে একটা ভেরিয়েবল, যেটা কাস্টমার আইডি, যার মধ্যে আমরা একটা আইডি কে এই ampersand cc আন্ডারস্কোর আইডি এর মানে হচ্ছে আইডিটাকে আমরা নিচ্ছি, ইউজার আইডিটাকে ইনপুট করছে। ampersand cc আইডি এটা ভেরিয়েবল নেম cc আইডি, ampersand দেওয়ার মানে হচ্ছে আমার কাছ থেকে ওরাকেল ইঞ্জিন ভ্যালুটা চাইবে। ওকে, আমার কাছ থেকে ওরাকেল ইঞ্জিন ভ্যালুটা চাইবে। সি নেম আর একটা ভেরিয়েবল যেটা নেম টাইপের, সি অ্যাড্রেস একটা ভেরিয়েবল যেটা অ্যাড্রেস টাইপের। এগুলো হলো। এবার আমরা ইউজার ডিফাইন্ড একটা এক্সেপশনকে ডিক্লেয়ার করছি, নাম দিচ্ছি এক্স আন্ডারস্কোর ইনভ্যালিড আন্ডারস্কোর আইডি এক্সেপশন। এক্সেপশন মানে এটা হচ্ছে ইউজার ডিফাইন্ড এক্সেপশন, তাহলে তার নাম দিলাম। এবার আমি বলছি বিগিন সেকশনের মধ্যে, মানে যেটা আমার এক্সিকিউটেবল কোড সেকশন, সেখানে আমি বলছি if cid less than equals to 0, obviously cid less than equals to 0 হবে না। আমার লজিক অনুযায়ী আইডি 0 থেকে শুরু হবে না, 1 থেকে শুরু হবে, তো cid less than equals to 0 is an error. if cid less than equals to 0, raise, now এই raise স্টেটমেন্টটা ইউজ করেছি, so raise x underscore invalid underscore id, যেটা আমার এক্সেপশন নেম, আমি সেটাকে রেজ করলাম, তাহলে এটাকে এক্সপ্লিসিটলি রেজ করা হলো, ইমপ্লিসিটলি না। এটা এক্সপ্লিসিটলি রেজড হলো, ইমপ্লিসিটলি না। এলস যদি এরকম না হয়, মানে যদি সিআইডি লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0 না হয়, মানে ইউজার ভুল করে সিআইডি কে 0 পুট করলো, যদি ইউজার ভুল করে সিআইডি 0 পুট করে তাহলে ইট উইল বি অ্যান এরর। আদারওয়াইজ else select name address into cname c address from customer, otherwise a normal কাজ তাই হবে, where id equals to cid, cid যেটা তুমি পুট করেছো যেটা 0 নয়, 0 হলে তাহলে তো এই এররটা এক্সেপশনটা রেজ হবে, আদারওয়াইজ নরমাল কাজ হবে, যেখানে নেম ডিসপ্লে হবে, অ্যাড্রেস ডিসপ্লে হবে। এবার ঘটনা হলো, এখানে আমি শুধু বলেছিলাম যে if cid less than equals to 0 then raise exception, and exception এর নেমটা দিয়েছিলাম, দ্যাট ইজ ফাইন, বাট সেটা হলে সেখানে কি হবে আলটিমেটলি সেটাও তোমায় ডিফাইন করে দিতে হবে। তো সেটা তুমি এই এক্সেপশন পার্টের মধ্যে ডিফাইন করে দিচ্ছ যে when x underscore invalid underscore id then id must be greater than 0, এই একটা মেসেজ আসবে, এটা একটা এরর। এছাড়া আর যে এরর হতে পারে, যেমন when no underscore data underscore found, তাহলে no such customer বলে মেসেজ আসবে। আর ডিফল্ট যদি কিছু হয় তাহলে তোমাকে দেখাবে অনলি এরর বলে। So this is the whole situation. This is the whole situation. আমি পুরোটা আবার দেখাই। This is the whole situation. First of all আমি ডিক্লেয়ার করছি। ফার্স্ট অফ অল আমি ডিক্লেয়ার করছি, তার মধ্যে আমি কাস্টমার ডট আইডি নিয়েছি, কাস্টমার এস নেম নিয়েছি, অ্যাড্রেস নিয়েছি, এগুলো সব নিয়েছি, এবং কাস্টমারের যে আইডিটা সেটা আমি ইউজার থেকে ইনপুট হিসেবে নিচ্ছি। এরপর বিগিন সেকশনের মধ্যে আমি চেক করছি যে আমার সিআইডি লেস দ্যান 0 কিনা, যদি আমার সিআইডি লেস দ্যান 0 হয় দেন আমি রেজিং অ্যান এক্সেপশন, যেটাকে আমি ডিফাইন করেছি অলরেডি, এক্স আন্ডারস্কোর ইনভ্যালিড আন্ডারস্কোর আইডি এক্সেপশন গুলো। এই এক্সেপশনটা কিন্তু কিওয়ার্ড, ইউ হ্যাভ টু পুট ইট এভরিওয়্যার। নাও এলস যদি এটা না হয় তাহলে আমরা নরমাল বিহেভিয়ার করবে আমাদের প্রোগ্রাম, তাহলে আমি সিলেক্ট করছি নেম অ্যাড্রেস ইনটু সিনেম সি অ্যাড্রেস ফ্রম কাস্টমার, where id equals to cid, যে সিআইডিটা আমি দিয়েছি, নেম আর অ্যাড্রেস প্রিন্ট হবে, ফাইন। এবার এক্সেপশন পার্টের মধ্যে যদি এক্সেপশন অকার করে তাহলে কি হবে, যদি এক্সেপশন অকার করে তাহলে কি হবে, তাহলে এক্সেপশন পার্টের মধ্যে when x underscore invalid underscore id, তাহলে কি হবে, id must be greater than 0, তোমাকে এই মেসেজটা দেখাবে। যদি আমার এটা ডিফাইন করা না থাকতো তাহলে ওরাকেল আমাকে একটা মেসেজ হয়তো দিত, কিন্তু সেই মেসেজটা এতটা ডেফিনিট মেসেজ হতো না, যেটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আইডিটাকে আমি 0 থেকে বেশি দিতে হবে, সেজন্য আমার এররটা হচ্ছে। So that is the beauty, that is the need of exception handling mechanism. Next, when no data no underscore data underscore found, then it will show, it will give you one message, no such customer. When any other kind of errors will occur, it will show you just an error বলে একটা মেসেজ দেবে। So that is the thing.
এবং এখানে একটা দেখানো হয়েছে এক্সাম্পল যে এন্টার ভ্যালু ফর সিসিআইডি 6 দিয়েছে, যেহেতু 6 দিয়েছে তো না -6 দিয়েছে, যেহেতু -6 দিয়েছে তাই জন্য ওকে মেসেজ দিচ্ছে যে আইডি মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান 0. So this is basically a mechanism of handling user defined exception. Okay. Next, predefined exception. Now Oracle has lots of predefined exceptions. Lots of predefined exceptions Oracle have, starting from new underscore data underscore found to many of it. সেই লিস্ট এখানে দেওয়া আছে, যেমন অ্যাক্সেস ইনটু নাল। তোমাকে সব মনে রাখতে হবে এমন কিছু নয়, জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া আই হ্যাভ গিভেন ফিউ। এবং এর মধ্যে কিছু জিনিস যেগুলো কাজে লাগতে পারে, যেমন অ্যাক্সেস আন্ডারস্কোর ইনটু আন্ডারস্কোর নাল, তার মানে ইট ইজ রেজড when a null object is automatically assigned a value from the এবং দেখো এই ওরাকেলের এরর, ওরাকেল প্রতিটা ওরাকেলের এরর নাম্বার এবং এসকিউএল কোড ওরাকেল যখন দেখায় এই ধরনের এরর নাম্বার এবং কোড গুলো ইউজ করে। যেমন ডুপ আন্ডারস্কোর ভ্যাল অন ইন্ডেক্স, তার মানে বুঝতেই পারছো ডুপ্লিকেট ভ্যালুজ আর অ্যাটেম্পটেড টু বি স্টোরড ইন আ কলাম উইথ ইউনিক ইন্ডেক্স। যখন আমি ইউনিক ইন্ডেক্স, আমি ইউনিক ডিক্লেয়ার করেছি, সেখানে যদি ডুপ্লিকেট দিতে চাই, ডুপ্লিকেট ভ্যালু এন্টার করতে চাই, তাহলে এই ধরনের মেসেজ, এই ধরনের এরর মেসেজ তুমি পেতে পারো। ইনভ্যালিড কার্সার, যখন তোমার কার্সারটা ইনভ্যালিড। নো আন্ডারস্কোর ডেটা আন্ডারস্কোর ফাউন্ড, which is raised when a select into statement returns no rows. Not logged on, it is raised when a database call is used without being connected to the database. তুমি database connected করোনি, কানেক্টই করোনি, অথচ তুমি কল করার চেষ্টা করছো, তখন এরকম মেসেজ তুমি পেতে পারো। two underscore many underscore rows, it is raised when select into statement returns more than one row. যখন select into statement will return more than one row, so two underscore many underscore rows, এই ধরনের এরর তুমি পেতে পারো। Value underscore error, it is raised when an arithmetic conversion, truncation or size constraint error occurs. Zero divide, it is raised when an attempt is made to divide a number by zero. It is very common. This zero divide error is very common. It is raised when an attempt is made to divide a number by zero. So this is basically a few important predefined exceptions. এছাড়া আরো বহু আছে, সব আমার জানার দরকার নেই, মানে জানার দরকার নেই ইন দ্যাট সেন্স, জানার অবশ্যই দরকার আছে, বাট গ্রাজুয়ালি সেগুলো আস্তে আস্তে ইউজ করতে করতে আমরা দেখতে পাবো। এগুলো বেশ কিছু যেগুলো আমি বললাম সেগুলো কিছু কমন কাজে লাগে অনেক সময়, বাট আমাদের মেন উদ্দেশ্য হবে এখানে যে হাউ উই ক্যান ম্যানেজ দি ইউজার ডিফাইন্ড এক্সেপশনস। প্রিডিফাইন্ড এক্সেপশনস গুলোকে ম্যানেজ করা থেকেও আমাদের মেন উদ্দেশ্য যেটা হবে এখানে, হাউ উই ক্যান ম্যানেজ ইউজার ডিফাইন্ড এক্সেপশনস। তো সেই প্রসেস গুলো এখানে বলা আছে। Just go through this, practice it, take a relationship, সেখানে তুমি এরকম ধরনের যেখানে ধরো কাস্টমার আইডি এবং এরকম কিছু আছে, সেখানে তুমি একটা কাস্টমার আইডি, ইনভ্যালিড কাস্টমার আইডি নেওয়ার চেষ্টা করো এবং এভাবে জিনিসটাকে দেখো হ্যান্ডেল করা যাচ্ছে কিনা এক্সেপশন। So you can do it. That's why I'm not showing it here. Just practice it. And with this chapter, we have almost completed our syllabus, BBMS lab syllabus. But in my mind, some few things are there. What I will discuss it again. From the next week. This week, Friday, I will take a short exam, which will give you a idea that where you are right now. It will be a preparatory exam for you, যেটা তোমাকে বলে দেবে যে তুমি এই মুহূর্তে কোন সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছো, যে তুমি কতটা জানো, কতটা করতে পারছো, কতটা তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ প্রবলেম আছে। নেক্সট উইক অনওয়ার্ডস we will try to find out কোথায় তোমার প্রবলেম আছে, সেই জায়গাগুলো নিয়ে ডিসকাস করার চেষ্টা করব।
নেক্সট উইক অনওয়ার্ডস হয়তো সপ্তাহে একটাই ক্লাস নেবো, একটা ক্লাস আমরা ট্রানকেট করে দেবো, একটা ক্লাস আমরা করে দেবো, সপ্তাহে একটা ক্লাস উইল বি এনাফ, যেহেতু আমাদের সিলেবাস 99% ইজ কভার্ড। বাট স্টিল আমি ছাড়তে চাই না, কিছু জিনিস আরো ডিসকাস করলে ভালো হয়, কিছু জিনিস নিয়ে আমরা এবার তোমার এবার এরপরে ক্লাসে তোমরা কথা বেশি বলবে, আমি শুনবো from the next week, so that you can learn it very well. এটা খুব বেশি করে আমাদের শেখা দরকার। It is very important, Oracle ল্যাবটা। So that is the thing. So for today, I'm finishing it here. শুক্রবার দিন আমি তোমাদের কোশ্চেন পেপারটা দিয়ে দেবো গ্রুপে, কোশ্চেন পেপারটা দিয়ে দেবো, টাইম বলে দেবো, ক্লাস টাইমেই হবে, ক্লাস টাইমেই হবে। সো টাইম বলে দেবো কতক্ষণ টাইম থাকবে based on the marks, and you have to submit it within that time. After that, submission will be closed. Okay, so ভালো করে পড়ো, ফ্রাইডে পরীক্ষাটা দাও, তারপরে নেক্সট উইক আবার আমরা কথা বলছি। আজকে এর জন্য এখানেই শেষ। থ্যাংক ইউ। If you have any doubt here, you can ask me via WhatsApp on today's topic. Thank you for joining today's class.